Subscribe our Sheetal Academy channel. Also press bell icon to get notification of our new videos. Hello friends, good afternoon. You are listening Community Radio, Radio Prakriti FM 93.4 MHz. We are students of Sheetal Academy Tulsipur. Now you are listening the program Be Dynamic with the Dynamic World, presented by Sheetal Academy Tulsipur's students with the collaboration of your famous community radio, Radio Prakriti FM 93.4 MHz. This program takes place on every Saturday from 4:45 to about 5 p.m. The main purpose of the program is to create innovative manpower and speaking dear with large mass in English language. Having run the program, students will get chance to perform themselves out. Unclear message is that we don't assert we are only very fluent in English. We just learning student of Sheetal Academy. May we commit any mistake while running the program. We hope that you will excuse us as learner. It is only our positive step in learning English. For supporting the step, we would like to tell heartily thanks to Radio Prakriti for providing time and Sheetal Academy for encouraging us to take our footsteps ahead. We hope that the action will help us to expand horizon of our knowledge. Friends, having considered the problem of our listeners, it has been decided to run this program half Nepali and half English. Now we have already presented in the studio. As program presenter, I am Tonka Prakashpun. And it's me, Bindu Yogi. Hello, namaste and welcome. प्रोग्राम बी डाइनामिक विथ द डाइनामिक वर्ल्डको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण रेडियो प्रेमी मनहरूमा प्रविधि संयोजनकी प्रिय मित्र दीपा विशीसँगै हामी कार्यक्रम सञ्चालक द्वय टङ्क प्रकाशपुन अनि म बिन्दु योगी को तर्फबाट तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रोता, यो कार्यक्रम इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको विश्वव्यापकतालाई मध्यनजर गर्दै तपाईँ हामी भित्र रहेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको कमी कमजोरीलाई हटाउने उद्देश्यले शीतल एकाडेमी तुलसीपुर अनि सामुदायिक रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्जको संयुक्त साझेदारीमा तयार पारिएको हो। श्रोता, तपाईँ हामीलाई दाङ जिल्ला तथा यस आसपासका क्षेत्रहरूमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन 93.4 मेगाहर्ज अनि इन्टरनेट अनलाइनमा www.radioprakriti.com लगइन गरेर संसारैभरि एकैसाथ यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, यो कार्यक्रम शीतल एकाडेमी तुलसीपुरका विद्यार्थीहरूद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको थर्ड एपिसोड यानि कि तेस्रो श्रृङ्खला हो। हामी यस कार्यक्रममा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी सरल र सहज तरिकाले बोल्ने र इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सुरु गर्दा कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने जस्ता थुप्रै टिप्सहरू सेयर गर्ने गर्दछौँ। र आजको कार्यक्रममा हामी यस कार्यक्रमको उत्पादक संस्था शीतल एकाडेमी तुलसीपुर स्पिकिङ सेक्सनका स्टुडेन्ट दीपक खड्कासँगको कुराकानीलाई जोड्ने नै छौँ। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। श्रोता, अबको पालोमा कार्यक्रमको सुरुमा एउटा गीत राख्ने पालो भएको छ। यो गीत पछि हामी कार्यक्रममा फेरि पनि आउने नै छौँ। त्यो भन्दा पहिले स्वीकार्नुहोस् यो मिठो गीत।
Dear audience, we are in the third episode of the program Be Dynamic with the Dynamic World. Today we have presented with Deepak Khatka, student of Sheetal Academy Tulsipur, for conversation. So we would like to connect conversation with our friends Mr. Deepak Khatka. Welcome Deepak in our program Be Dynamic with the Dynamic World. Thank you providing me the golden opportunity to share something with our listener. How are you spending your days nowadays? I'm great. I'm spending my days learning English language at Sheetal Academy. Today you have presented in the studio to share something with our listeners. How are you feeling now? I'm feeling that I'm on the Everest. While telling that you might get surprised, let me clarify the things. Before joining with Sheetal, I didn't used to understand and speak English, but clock has totally changed. Now I can easily share something to other. Might I commit some mistake, but I have that dear. So it is different. I am very pleased with Sheetal Academy. हो साँच्चै साथीहरू, जब कुनै पनि व्यक्तिले प्रगति गर्छ तब ऊ खुसी नहुने त कुरै हुँदैन। अहिले हाम्रो साथीले भनिसक्नु भएको छ, पहिले म इङ्ग्लिस बोल्न र लेख्न सक्दैनथे, बट नाउ द क्लक ह्याज चेन्ज्ड इट्स डाइरेक्सन. नाउ ही क्यान इजिली प्रेजेन्ट हिज भ्यू एन्ड सेयर समथिङ. साथीहरू, हामी पनि शीतल एकाडेमीका स्टुडेन्टहरू हौँ. हामीहरूलाई पनि बोल्न आउँदैन थियो, तर जब हामी शीतल एकाडेमीमा पढ्न थाल्यौँ, हामी अहिले तपाईँको अगाडि इङ्ग्लिस प्रोग्राम पनि सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छौँ. साथीहरू, यदि तपाईँहरूले पनि हामी जस्तै इङ्ग्लिस बोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि शीतल एकाडेमीमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ. Today you have presented in the studio. What would you share with our listeners and friends? I'm just learning student of Sheetal Academy. As far as my capacity, I will share my knowledge on the topic of asking for information. Today I'm going to share one very important thing of socializing, that I'm just learner student of Sheetal Academy. As far as my capacity, I will share my knowledge on the topic of asking for information. Today I'm going to share one very important thing of socializing, that is how can we ask about anything which we don't have any idea. भन्नाले यदि हामीलाई केही कुरा थाहा छैन भने हामीले कसरी अरूसँग सोध्न सक्छौं तथा कसरी जानकारी लिन सक्छौं भन्ने कुराको केही एक्सपोनेन्टहरू शेयर गर्न उहाँ आइसक्नु भएको छ. ओके मिस्टर दीपक, नाउ प्लिज फोकस योर लाइट अन द टपिक. While running our life, we happen to be meet with different types of person. In process of socializing, we have to do various work, visit various friends and place. First time we may not have information about place. If we need any piece of information, we have to ask with other. While asking, we have to face difficult. How do we ask something with somebody? How do we ask something with somebody systematically? हो श्रोताहरू, हामीले दैनिक जीवनलाई अगाडि बढाउने क्रममा तथा सामाजिकीकरण हुने क्रममा विभिन्न कार्यहरू जस्तै भेटघाट, कतै जाँदा, केही गर्दा विभिन्न कार्यहरू गर्छौं, जुन कुरा हामीलाई थाहा नभएकोले अरूसँग जानकारी लिनु पर्ने हुन्छ. सोही जानकारी लिन के कसरी सोध्न सकिन्छ ती कुराहरू नै यहाँ सिक्नेछौं, तथा कसरी सभ्य तरिकाले सोध्न सकिन्छ ती एक्सपोनेन्टहरू पनि सिक्न सक्नेछौं. श्रोता तथा विद्यार्थी साथीहरू, यदि तपाईलाई यसको बारेमा नलेज छैन भने तपाईहरू हातमा कापी र कलम लिएर बस्नुहोस् है त, जसमा हामीले कुराहरू जोड्ने क्रममा भनेका एक्सपोनेन्ट तथा फिक्स प्याटर्नहरू तपाई टिप्न सक्नुहुन्छ, बाँकी उहाँको प्रस्तुतिबाट. ओके दीपक जी, टेक योर स्टेप अहेड. Okay, a conversation often depends on question to keep it going in the direction we want it to go. Various expression may be necessary to get different people. Most people are very polite in the way they ask stranger about something. If we are more direct, we may appear to be very rude. Here we will see some useful expressions that can be used for asking for information. हुन त कुराकानी सोध्ने कुराको परिवेश आदिमा भर पर्छ, तथापि कुरालाई सभ्य तथा प्रभावकारी बनाउने कुरा सो व्यक्तिले छानेको शब्द वा वाक्य संरचनामा भर पर्ने हुन्छ. ती मध्ये हाम्रो श्रोताहरूलाई केही एक्सपोनेन्ट र एक्जाम्पल दिएर प्रश्न दिनुहुन्छ कि दीपक जी?
Okay, I will share some exponent and example. One thing, you have to help me, please. You explain everything in Nepali what I told in English. Will you? ओके स्योर। आदरणीय श्रोता, हामीहरू उहाँले भनेको कुराको सार तपाईलाई नेपालीमा बताइदिनेछौँ, जसले तपाईँ यदि अङ्ग्रेजी बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने पनि तपाईलाई केही सजिलो होस्, तर कापी र कलम चाहिँ नभुल्नुहोस् है। ओके दीपक, लेट्स स्टार्ट। Okay, please. First exponent is, could you tell me, please? Just as example, could you tell me where is the station is, please? ल है श्रोताबिन, गत प्रोग्राममा तपाईले दिएको सुझावको ग्रहण गर्दै हामीहरू तपाईहरुलाई लेख्न र सहज होस् भनेर सुस्तरी बोल्नेछौँ र एक्सपोनेन्टहरु रिपिट पनि गर्नेछौँ है त। ओके, गेट कपी द एक्सपोनेन्ट। Could you tell me plus ... please ? For your clarify on example, could you tell me where the station is, please? यसरी भन्न सकिन्छ है त। साथीहरु, यदि हामी बस स्टेसन सर्चिङ गर्दैछौँ तर भेटेनौँ, अब हामी कसैलाई सोध्न सक्छौँ। कसैलाई सोध्दा कसरी सोध्ने यी कुरामा निकै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। कतै हाम्रो बोल्ने तरिका देखेर उत्तर दिने मानिसले झर्को नमानोस्, ताकि सजिलै उत्तर दियोस्। श्रोताहरु, तपाईले बुझ्नुभयो होला। एक्सपोनेन्ट नम्बर 1, could you tell me ... please ? Then please let's go on. For example, could you tell me about yourself, please? Could you tell me where the airport is, please? Okay, please let's go on. Number 2. Excuse me, do you know plus ... plus ? For example, excuse me, do you know about Sheetal Academy? Okay, please. Get copy second exponent. Excuse me, do you know plus ... For example, excuse me, do you know about Sheetal Academy? श्रोताहरु, जस्तै तपाईहरु शीतल एकाडेमी खोज्दै हुनुहुन्छ भने you can ask to someone like, excuse me, do you know about Sheetal Academy? कृपया के तपाईलाई शीतल एकाडेमीको बारेमा केही थाहा छ? यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ। लेट्स गो नम्बर 3। Okay, can you tell me ... please plus ? For example, can you tell me your name, please? ल है श्रोताहरु, उहाँले भन्ने जस्तै म तपाईहरुलाई फेरि पनि एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु। ल है श्रोताहरु, उहाँले भन्ने जस्तै सोही कुरालाई मैले फेरि पनि तपाईहरुलाई रिपिट गर्न गइरहेको छु। कृपया कपी गर्नुस् है। Can you tell me ... please? For example, can you tell me your name, please? Okay, listeners, यदि तपाईले कोही व्यक्तिको नाम जान्न चाहनुहुन्छ, डियर लिसनर्स, यदि तपाई कुनै नयाँ ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ कोही अपरिचित व्यक्ति भेटियो भने तपाईले चाहिँ उसको नाम जान्न चाहनुभयो, त्यति बेला चाहिँ तपाईले चाहिँ इंग्लिशमा यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ उसको नाम, क्यान यु टेल मी योर नेम प्लिज भनेर चाहिँ नम्र भएर तपाईले चाहिँ उसको नाम सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, लेट्स गो अन नम्बर 4। ओके, आई होप यु डोन्ट माइन्ड माई आस्किङ बट ... For example, I hope you don't mind my asking, but can you tell me about tourism place of Dang? Okay, listeners, again get coffee. I hope you don't mind my asking, but ... Okay, listeners, again get coffee. I hope you don't mind my asking, but ... For example, I hope you don't mind my asking, but you can tell me about... For example, I hope you don't mind my asking, but can you tell me about tourism place of Dang? श्रोताहरु, यदि तपाई कुनै समयमा चाहिँ दाङमा जानुभयो, त्यो समयमा चाहिँ तपाईलाई त्यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा चाहिँ हजुरलाई केही पनि थाहा छैन, त्यति बेला हामीले त्यतिकै विदाउट इन्फर्मेसन त हामी कुनै पनि ठाउँ घुम्न चाहिँ असमर्थ हुन्छौँ। त्यसको लागि हामीले कुनै न कुनै व्यक्तिसँग त्यसको बारेमा चाहिँ टुरिज्म प्लेसको बारेमा इन्फर्मेसन लिनै पर्ने हुन्छ। त्यो समयमा अलि नम्र भएर हजुरहरूले
इङ्ग्लिसमा यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो समयमा दाङको टुरिज्म प्लेसको बारेमा तपाईँले इङ्ग्लिसमा यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ। इट्स स्ट्रक्चर इज आई होप यु डोन्ट माइन्ड माई आस्किङ बट प्लस डट डट। फर इक्जाम्पल आई होप यु डोन्ट माइन्ड माई आस्किङ बट can you tell me about tourism place of Dang like this? Okay, let's go on ahead. Number 5. Okay, can you help me? Question mark. And do you happen to know? Dot 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 question mark. For example, can you help me? Do you happen to know anything about Tarapani? Okay, dear listeners, again get copy. Can you help me? Question mark. Do you happen to know dot 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 question mark. For example, can you help me? Question marks. Do you happen to know anything about Dharapani? Last ma question mark. At last question mark. श्रोताबिन, यदि तपाईँ धारापानी अथवा अन्य कुनै ठाउँको बारेमा चाहिँ भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ अथवा त्यसको बारेमा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ, त्यति बेला अलिकति नम्र भएर धारापानीको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न भनेर कसैलाई सोध्नु पर्यो भने तपाईँहरूले यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुनेछ। क्यान यु हेल्प मी? क्वेसन मार्क। देन डु यु ह्यापन टु नो प्लस डट डट देन क्वेसन मार्क। फर इक्जाम्पल, क्यान यु हेल्प मी? डु यु ह्यापन टु नो एनिथिङ अबाउट धारापानी? लाइक दिस। Okay, let's go number 6. Okay, could you tell me dot 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 please plus question mark. For example, could you tell me about yourself? Okay listeners, get copy. Could you tell me dot 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 please question marks. For example, could you tell me about yourself? Okay listeners, यदि तपाईलाई कुनै व्यक्तिको बारेमा थाहा पाउन मन लाग्यो अथवा जान्न मन लाग्यो भने त्यति बेला उसले केही भनिदिए हुन्थ्यो, उसले केही आफ्नो बारेमा भनिदिए हुन्थ्यो, केही जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा लाग्यो भने हजुरले चाहिँ उसलाई गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। कुड यु टेल मी? त्यसको स्ट्रक्चर हुनेछ कुड यु टेल मी प्लस डट 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 देन प्लिज क्वेसन मार्क। फर इक्जाम्पल, कुड यु टेल मी अबाउट योर सेल्फ? तपाईँले यो सोधिसकेपछि उसले सजिलैसँग आफ्नो बारेमा चाहिँ केही कुरा भन्नेछ। ओके, लेट्स गो नम्बर 7. Okay, I would like to know dot 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 please question mark. For example, I would like to know about the program. Will you tell me please? Okay, dear audience, get copy. The structure is this. I would like to know plus dot 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 please question mark. For example, I would like to know about the program. Will you tell me please? Like this. ओके, आदरणीय श्रोता तथा विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईँले यो कार्यक्रम किन चलिरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ, यो कुराबारे कसैलाई सोध्न चाहनुहुन्छ या कसैको त्यो कार्यक्रमको बारेमा जिज्ञासाहरू लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले डाइरेक्टै गएर सोद्धा अलि असभ्य भाषा हुन्छ र तपाईँले सभ्य भएर कसरी सोध्ने त त्यो कुरा यहाँ डिस्कस भइरहेको छ। जुन टिप्स यहाँ सेयर भएको छ र त्यही कुरालाई तपाईँले कसरी भन्ने त, जुन कुरालाई सोद्धाखेरि। ओके, आदरणीय श्रोता तथा विद्यार्थी साथीहरू, तपाईँले यो कार्यक्रम किन चलिरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराबारे कसैलाई सोध्नु पर्यो भने इङ्ग्लिसमा कसरी सभ्य भएर सोध्ने भन्ने कुरा यहाँ सेयर गर्न गइरहेको छु, जुन तपाईँले यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ। आई वुड लाइक टु नो dot 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 please question marks. For example, I would like to know about the program. Will you tell me please? तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, लेट्स गो नम्बर 8. Okay, do you know dot 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 question mark. For example, do you know about Radio Prakriti? Okay, audience, get copy. Do you know plus dot 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 question mark. For example, do you know about Radio Prakriti? ओके, श्रोता तथा विद्यार्थी साथीहरू, यदि तपाईँले रेडियो प्रकृतिको बारेमा केही जान्न चाहनुहुन्छ र त्यो कुरालाई इङ्ग्लिसमा कसरी सोध्ने भन्ने कुरालाई तपाईँ अन्यलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले सभ्य भएर यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ।
डु यु नो डट डट क्वेसन मार्क्स यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ र तपाईले बनाउँदाखेरि एक्जाम्पलमा डु यु नो अबाउट रेडियो प्रकृति लास्टमा क्वेसन मार्क यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ ओके लेट्स गो नम्बर 9 Okay, I wonder if you could tell me ... question mark. For example, I wonder if you could tell me why the program is running. Okay, dear audience and listeners, get copy. The structure is this. I wonder if you could tell me plus ... then question mark. For example, I wonder if you could me why the program is running. ओके श्रोता यदि तपाईले यो कार्यक्रम किन चलिरहेको छ यसको बारेमा इङ्ग्लिशमा सभ्य भएर सोध्नु पर्यो भने कसरी सोध्ने त त्यो कुरा म बताउन गइरहेको छु तपाईले इङ्ग्लिशमा अलि सभ्य भएर नम्र भएर सोध्नु पर्यो भने तपाईले यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ आई वन्डर इफ यु कुड टेल मी ... क्वेसन मार्क्स फर एक्जाम्पल आई वन्डर इफ यु कुड टेल मी वाइ द प्रोग्राम इज रनिङ यसरी सोध्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ ओके लेट्स गो नम्बर 10 Okay, I was wondering if you could help me. I would like to know ... For example, I was wondering if you could tell me. I would like to know which founder... For example, I was wondering if you could help me. I would like to know which... For example, I was wondering if you could help me. I would like to know who is founder of Sheetal Academy. Okay, listeners, if you want to know about founder of Sheetal Academy, you may ask like this. Get copy, please. The structure is this. I was wondering if you could help me. I would like to know ... For example, I was wondering if you could help me. I would like to know who is founder of Sheetal Academy. ओके श्रोता तथा विद्यार्थी साथीहरू यदि तपाईले शीतल एकाडेमीको फाउन्डर को हो त्यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ यदि कसैलाई तपाईले सोध्नु छ शीतल एकाडेमीको फाउन्डर को हो भनेर तपाईले सोध्नु पर्यो भनेपछि तपाईले कसरी सोध्ने त त्यो कुरालाई तपाईले यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ आई वाज वन्डरिङ इफ यु कुड हेल्प मी आई वुड लाइक टु नो ... question marks. For example, I was wondering if you could help me. I would like to wondering who is founder of Sheetal Academy. Question mark. यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ. For example, I was wondering if you could help me. I would like to know who is founder of Sheetal Academy. Okay, Deepak ji, we would like to heartily thank you for your presentation. You came here having managed your time. If we get opportunity to call you, we will do call you in next time. Of course, I would come. Thank you for calling me. हस् त श्रोता आज हामीले हाम्रा शीतल एकाडेमीमा अध्ययनरत साथी दीपक खड्कासँग कुराकानी गर्यौं आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला सल्लाह र सुझावको लागि हाम्रो सम्पर्क ठेगाना शीतल एकाडेमी तुलसीपुर 595@gmail.com मा सिधै आफ्ना सल्लाह र सुझाव टिपाउन सक्नुहुन्छ या सिधै शीतल एकाडेमी तुलसीपुरमा आएर आफ्ना सल्लाह सुझाव र थप जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ आदरणीय श्रोताबिन प्रोग्राम बी डाइनामिक विथ द डाइनामिक रोलको लागि भनेर छुट्याएको आजको निर्धारित समय यही सकिन लागेको छ छुटिएर जाने मन नहुँदै पनि समयको रफ्तारसँगै हामी पनि चल्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा जसले अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबै श्रोतालाई मनैदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु प्राविधिक कक्षमा रहेर आफ्ना सृजनशील औँलाहरू चलाएर हामी बोलेको आवाजलाई तपाईँको रेडियोको सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने प्राविधिक साथी दीपा विशेषसँगै हामी कार्यक्रम सञ्चालक म टङ्क प्रकाश पुन अनि म बिन्दु योगी यसै समयमा आउने बाचा गर्दै आजलाई छुट्टिन्छौँ नमस्ते